Hello guys, welcome back to the channel. Welcome back to the channel. Give it to me like. So today we will be seeing like which pencils are available in the Nepali market. I know there are a bunch of pencils like धेरै नै पेन्सिल छ हैन एज मच आई एक्सपेक्टेड अझै चाहिँ मैले किन्न पनि सकिनँ हैन बिकज लाइक सेम ब्रान्डको हुन्छ नि त डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी लाइक एउटै ब्रान्डको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको पेन्सिल आउँछ नि त त्यही भएर किन्न सकिनँ हैन ल्याक अफ मनी सो वी हेभ गट हियर bunch of pencils and bunch of some packed, some loosely packed like loose pencils, some paper packed pencils, everything, some metal packed pencils. Okay, so we will be seeing gradually like from lowest price to highest price कहाँसम्म जान सकिन्छ यसको price. Starting from the lowest price, obviously we have this one. I think you may have guessed, like you can guess this one, you can guess like smaller ones, this one, these pencils, as you can see, these pencils. Okay, so these are the pencils हैन म अब हेराउँछु है त राम्ररी. So let's start हैन अब कुन पेन्सिल छ कतिको प्राइस छ र त्यही हो कतिको प्राइस भन्दा बढी के which pencil I like the most, like म कुन चाहिँ युज गर्छु सबभन्दा बढी आफ्नो स्केचेसहरुमा हैन त्यही हो अनि कुन चाहिँ युज गर्दा अलि प्रोफेसनल फिल आउँछ. So starting from the lowest price pencil, we have our like आफ्नो pencil which we have used from childhood हैन बच्चादेखि युज गरेर pencil, and so these are the pencils हैन. Many of you may have guessed which pencil I am talking about, and so let me tell you first हैन Natras and Doms. So these are the pencils that we are using from our childhood and many of us are still using it for line practice and anything like for any stuffs so यसको बारेमा चाहिँ केही भन्दिनँ म बिकज अब सबले युज गरिरहेको छ. सो सेडिङहरु पनि चाहिँ गरेर आउँदिनँ because these pencils are generally made for writing purposes rather than for sketching so you can only use them as for line practice and everything. And beginner लाई पनि सजेस्ट गर्दिनँ म त except practicing I don't suggest anyone. So moving to our next pencil, we have our Camlin. So this is the pencil that most of the artists suggest for the beginners and obviously it is. If you are beginner then you can obviously use this pencil with a price of 110 we get here 6 pencils from HB to 10B. Lightest one will be HB and the darkest one will be 10B obviously so let me show you. So these are the pencils and the first thing that come in my mind यो pencil हेर्दाखेरि नि it's like आर्मीहरुको ड्रेस कलर हुन्छ नि त इट्स सेम त्यस्तै लाइक एभ्री टाइम मैले यो पेन्सिल हेर्छु हैन फर्स्ट मेरो माइन्डमा त्यो नै आउँछ इट्स लाइक आर्मी जस्तो छ भनेर. यसको सेडिङ पनि हेरौँ न त कस्तो छ. सो म सबैको त हेराउँदिन हैन स्टार्टिङ फ्रम द एचबी अनि एउटा चाहिँ डार्केस्ट वान द्याट इज obviously 10B. म दुईटाको हेराउँछु है एन्ड यु मे गेस कस्तो छ भनेर. सो एचबी त हेर्दाखेरि नर्मल नै छ हैन जस्तो हाम्रो नटराज डोम्सहरुको हुन्छ त्यस्तो हुन्छ. 10B चाहिँ अलि डार्क छ. इट्स नट सो मच डार्क लाइक 10B त अरु ब्रान्डमा त कति धेरै नै डार्क हुन्छ हैन 6B 8B नै डार्क हुन्छ बट 10B चाहिँ डार्क त छ बट नट द्याट मच हैन. So okay, it is good. So you can use it for practice if you are mid-range, and if you are beginner then you can obviously use it for the sketching. Now the next pencil that we have is artline. So as a beginner, if you are willing to improve your pencils then obviously you can switch up from Camlin to artline it is also one of the best pencils. Just 10 rupees फरक रहेछ 110 120 so not a big deal. It is like सिल्भर कलर अनि ग्रेडिङ चाहिँ सेम नै रहेछ यसमा पनि 10B देखि HB देखि 10B सम्म यहाँ लेखेको पनि छ. HB 2B 4B 6B 8B 10B. सो द लाइटेस्ट वान इज HB एन्ड द डार्केस्ट 10B सेम त्यस्तै. सो खासै डिफरेन्स त नहुनु पर्ने हो दुवैमा. सो माछा जस्तै रहेछ हेर्न. ओके सो स्टार्टिङ फ्रम द HB हैन नो 10B. सो स्टार्टिङ फ्रम द HB ओके नो एनी ग्रेट डिफरेन्स हैन दुवैमा इट्स सेम नै छ दुवै. So you can use any one of that pencils. That's why beginnerहरुलाई यो दुवै पेन्सिलबाट कुनै एउटा चाहिँ युज गर्न भन्छ हैन because both are nearly same नै छ दुवैको क्वालिटी ग्रेडिङ पनि सेम नै छ. So it's okay, you can use any one of that as a beginner. So the third pencil here we have is our
फेबर क्यासल जसको प्याकेट चाहिँ मैले हराइदिइसकेँ होइन। अनि यो पेन्सिल चाहिँ अलि पुरानो नै रहेछ, बट आई हेभ नेभर युज इट इज द सेम साइज एज इट वाज बिफोर। एउटा चाहिँ युज भएको रहेछ। इट्स 5B, इट्स 5B। आई गट 6B, 8B एन्ड 2B। ओके, सो 2B, 8B मसँग भएको चाहिँ यही छ होइन, लाइटेस्ट एन्ड डार्क। सो यसको प्राइस चाहिँ होइन 6 पिस आउँछ अनि 130, लाइक कस्तो राम्रो है। 10 लाइक 110 क्यामलिन, 120 आर्टलाइन, 130 फेबर क्यासल, 10-10 रुपिसको डिफ्रेन्स। नाइस। ओके, सो यसको हेरौँ त कस्तो हुन्छ भनेर। कम्पेयर गर्न त मिलेन होइन, बट त्यही नि लाइक 2B अलिक डार्क नै छ, एचबी भन्दा त डार्क नै छ। 8B पनि लाइक हेर्दाखेरि त सेम नै देखिरहेछ होइन, 8B र त्यो दुबईको 10B, 8Bसँग म्याच त भइरहेछ। सो यो पेन्सिल चाहिँ होइन तपाईँहरूले अब हुन्छ नि त मिड रेन्जको स्केचहरू बनाउनलाई, अब त्यस्तै त्यस्तै लाइक मिड रेन्जको बनाउन लाइक रियलिस्टिक चाहिँ बनाउन सक्छ। रियलिस्टिक त तिनीहरूले बनाउन सकिँदैन, इट्स डिपेन्ड अपन यु। दिस क्यान अल्सो बी अ गुड अप्सन होइन। ओके, सो द नेक्स्ट पेन्सिल वी हेभ इज स्ट्याबिलो। सो यहाँनिर चाहिँ यु क्यान सी इट्स रिटेन स्ट्याबिलो, ओर्थेलो, आरटी, 6 पेन्सिल्स। 6 पेन्सिल्सको प्राइस चाहिँ यु क्यान सी 310 रहेछ। 310। सो 310 मा हामीले 6वटा पेन्सिल पाउँछौँ होइन, एन्ड इट्स क्वाइट गुड। लाइक 6वटा पेन्सिल पाउँछौँ, एउटाको चाहिँ 310, 306, 300 4 24 6 6 7 36 7 35 50 सो 310 मा 6 पेन्सिल्स मतलब भन्नाले एउटा पेन्सिलको चाहिँ नियरली 50-55 रुपियाँ पर्छ। बाँकी यो क्यामलिन, आर्टलाइन र फेबर क्यासल भन्दा अभियसली महँगो छ। 30-40 रुपिस महँगो छ भन्दाखेरि त्यसको क्वालिटी पनि धेरै जसो डिफ्रेन्स होला होइन योभन्दा त। सो लेट्स सी होइन यसको भित्र चाहिँ खोलेर। So you can see the branding over here, stabilo, orthelo, and this one is like HB equals to 2/2 के लेख्या रहेछ होइन, म्याथमेटिकल। अनि म्याथमेटिक्समा त म यस्तै मलाई आउँदैन होइन। सो यसमा चाहिँ 2H, H, F, HB, B, 2B होइन, 6वटा पेन्सिल छ, जसमा चाहिँ सबभन्दा लाइटेस्ट 2H एन्ड सबभन्दा डार्केस्ट 2B। सो हेरौँ न त, फर्स्टमा 2H एन्ड मैले यो चाहिँ अर्को पेजले छु होइन, बिकज यो पार्ट चाहिँ रेकर्ड भएको थिएन एन्ड आई डोन्ट नो रेकर्ड भएको थियो होइन। यसको तल चाहिँ छ होइन अगाडिको, सो द्याट्स वाइ मैले चाहिँ लुकाइदिएछु। योभन्दा ठ्याक्कै तलको पेन्सिल छ यो। सो पेज पनि दुवै सेम छ होइन, सो नो एनी वरी फर द पेज कि लाइक हुन्छ नि त डिफ्रेन्ट पेजमा डिफ्रेन्ट सेडिङ आउँछ नि त। सो मैले पेज पनि सेम लिएको छु। सो लेट्स सी 2H 2B। सो यु क्यान सी द कम्पेरिजन होइन। यो स्ट्याबिलोको 2H, क्यामलिन र आर्टलाइनको HB भन्दा पनि डार्क छ, एन्ड इट इज इभन मोर डार्कर देन फेबर क्यासलको 2B, एन्ड 2B इज अलिकता डार्कर होइन देन 10B एन्ड 8B। लाइक यो चाहिँ अलिक बढी भयो होइन। 2B नै 10B को कम्पेयरमा छ भन्दाखेरि त दिस पेन्सिल इज अभियसली डार्क होइन। एन्ड इफ यु लाइक हुन्छ नि त अब दुवै पेज डिफ्रेन्स होला केही होला भने, इफ यु थिङ्क देन लेट मी सो यु। लाइक यसको अलि सेडिङ उड्या पनि छ, सो यु क्यान सी हियर टु। सो यो मैले पहिला गरेको थिएँ, रेकर्ड भएको थिएन। सो बोथ आर सेम होइन, त्यही हो स्ट्याबिलो। सो पेन्सिलको प्राइस बढी भएर पनि अब अगाडिको 3वटा भन्दा त डार्क रहेछ नि त पेन्सिल। सो प्राइस बढी छ त्यति धेरै भन्न पनि मिल्दैन, बिकज obviously its quality is way better than अगाडिको 3वटा पेन्सिल। So this pencil can also be a good choice होइन। Okay, so the next one in our list is one of my favorite pencil, that is Doms Superio, and made in India. Obviously it is a like अहिले भर्खर आएको पेन्सिल होइन डोम्सको। अनि यो पेन्सिल चाहिँ युजुअली स्केचिङ भन्दा पनि लेख्नको लागि चाहिँ इट्स बेस्ट के, इट्स टोटली बेस्ट पेन्सिल। एन्ड लेट मी म खोलेर आउँछ यसको भित्र, लाइक इट्स युनिक। अलि हुन्छ नि त डोम्सको आउने पेन्सिलहरूमा, नटराज, अप्सराको पेन्सिलहरूमा आउनेमा चाहिँ इट इज अ बिट युनिक होइन तिनीहरूभन्दा चाहिँ, बिकज हियर यु क्यान गेट समथिङ न्यू। फर्स्टमा त सार्पनर विच इज लाइक मिलिहाल्छ होइन धेरै जसोमा। इट इज लिड कभर। पेन्सिल सार्प गरेपछि पेन्सिललाई प्रोटेक्ट गर्नलाई
इट्स लिड लाइक पेन जस्तो. सो यो सेटमा चाहिँ यु विल गेट 12 पेन्सिल विथ एन एक्स्ट्रा दिस वान. यु मे गेस वाट इज दिस. स्टेडलरको पनि आउँछ होइन यस्तो. सो इट इज अ पेन्सिल इरेजर. अगाडिपट्टिबाट इरेजर रहेछ, पछाडिबाट ब्रस रहेछ, सो द्याट यु क्यान इरेज एन्ड ब्रस एट द सेम टाइम. नट पेन्टिङवाला ब्रस, त्यो रब गरेको डस्टलाई हटाउनेवाला ब्रस. ओके, यो चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो होइन. टम्बोको नि युज गर्यो, कोइनुरको नि युज गरेर चाहिँ डोम्सको एकचोटि ट्राई गर्नु पर्ला होइन. सो यसको म एउटा बेग्लै भिडियो पनि लिएर आउँछु. राइटिङ भन्थेँ होइन, राइटिङको लागि चाहिँ इट इज द बेस्ट पेन्सिल. आई हेभ वान एक्स्ट्रा, म त्यसबाट चाहिँ हराउँछु होइन. इट इज द सेट त अब के बिगार्ने होला होइन. सो आई हेभ गट वान एक्स्ट्रा पेन्सिल. यसमा लेख्दाखेरि होइन यस्तो फिल आउँछ कि जस्तो पेन्सिल चाहिँ पुरा यसमा हुन्छ नि त, के भन्नु, लाइक पेन्सिल चाहिँ पुरा बसेर आउँछ कि पेजमा. लाइक नट टु मच स्लिपरी, नट टु मच रफ होइन. लाइक आफै चिप्लिने खालको पनि छैन, एकदम पेजसँग बसेर आउँछ कि पेन्सिल चाहिँ. एन्ड इट इज अभियसली डार्क होइन. सो दिस पेन्सिल इज नट फर स्केचिङ. आई हेभ जस्ट बिकज आई लभ इट. ओके, सो द नेक्स्ट पेन्सिल इज Deli. It's blue in color, not black. Here that's a black देखिरहेको होला, but it's dark blue. So here you can get like 4 pencils each. एउटा इच भन्दा पनि मैले चाहिँ लुज किनेको छु होइन, बिकज अब युज गरेको छैन नि त. सो कस्तो होला कस्तो नहोला भनेर चाहिँ मैले यस्तो नै किनेको थिएँ होइन. अब एकचोटि युज गरेर चाहिँ राम्रो लाग्यो भने आई विल बाई द प्याक, बट अहिले चाहिँ लुज नै किनेको छु. सो एउटा चाहिँ 2H 4B 6B एन्ड 12B रहेछ, जुन चाहिँ युजली युज हुन्छ नि त स्केचिङहरूमा, त्यो नै मैले मगाएको रहेछु. यसलाई चाहिँ कम्पेयर नगर्नु होला बिकज सेम नै छ. सो 2H चाहिँ इट्स अभियसली लाइक डार्क त छैन होइन त्यति. स्ट्याबिलोसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ डेलीको चाहिँ सफ्ट रहेछ होइन, स्मुथ टेक्स्चर रहेछ. इट्स लाइक इफ तपाईँहरूले चाहिँ हुन्छ नि त ब्लेन्डिङ गर्न मन छैन, सेडिङ मात्र गर्ने, ब्लेन्डिङ गर्न मन छैन भने देन अभियसली दिस पेन्सिल क्यान बी अ गुड चोइस होइन. 12B पनि डार्क रहेछ. अहिले आधी पेन्सिल पनि भएको छैन हेर. सो नाउ द नेक्स्ट पेन्सिल द्याट वी ह्याभ इज आवर दिस वान, द्याट इज मont marte स्केचिङ पेन्सिल्स. मont marteको चाहिँ मसँग दुईवटा रहेछ होइन, बिकज आई थट कि दुवै डिफ्रेन्ट छ भनेर. सो द्याट्स वाइ यसको प्राइस चाहिँ 325. हो, इट्स अ बिट एक्सपेन्सिभ. अब स्ट्याबिलोको चाहिँ 310 थियो, यसको चाहिँ 325 रहेछ. प्राइस बढी भएर भने यसमा चाहिँ 6वटा पेन्सिल थियो, यसमा चाहिँ 12वटा पेन्सिल छ होइन. सो अनबक्स पनि गरेर रहेनछ, म गरिदिन्छु नि त. सो आई विल जस्ट कट इट. सो these are the pencils. First is already in set, nice. Okay, I don't need this one. It doesn't have cover. Cover रहेन छ माथि. यो चाहिँ आफैमा सेटमै रहेछ है. You will get like this. Packing चाहिँ अलि राम्रो पनि छ. Nice. Lightest 2H HB 2B H 4B 6B 8B. सो लाइटेस्ट चाहिँ 2H अनि डार्केस्ट चाहिँ 8B रहेछ. बाँकी 2H HB अनि 2B चाहिँ दुईवटा सेटमा रहेछ भन्दा, अनि H चाहिँ H 4B 6B 8B एउटा छ होइन. सो टोटल 12वटा पेन्सिल छैन या 12वटा 5 अनि 10वटा मात्र रहेछ. सो टोटल यु विल गेट 10 पेन्सिल्स होइन. सरी फर 12 पेन्सिल्स, आई थट धोका दिएँ. यसको पनि अब लाइटेस्ट डार्केस्ट हेरौँ नि त कुन चाहिँ छ, म निकालिदिन्छु. हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनल लुक चाहिँ आइरहेको छ. हेयर यु क्यान सी लाइक mont marte signature sketching pencils and here you can see the grading HP. So यसको पनि अब लाइटेस्ट एन्ड डार्केस्ट निकालौँ नि त. सो 2H एन्ड 8B. सो फर्स्ट 2H ट्राई गरौँ नि त. You can just see the comparison, you know, 2H even more darker than the 2B of Faber Castell, and it's smooth than all of these. So these pencils are way darker than I have thought, you know. I am using some professional pencils, you know. This the feel आउँछ तर. Nice. हेर्दाखेरि लुक पनि राम्रो छ. Nice. This one is nice actually.
सो दिस इज इट फर पार्ट 1 होइन. मैले चाहिँ एउटै पार्टमा सबै सिधाउने सोचेको थिएँ, बट 10-11वटा पेन्सिल्समै 17-18 मिनटको भिडियो बन्यो, विच इज क्वाइट लङ. सो पार्ट 2 म बनाउँछु होला यसको. सो यो पार्टमा चाहिँ हामीले बिगिनर एज वेल एज मिड रेन्जको आर्टिस्टहरूको लागि चाहिँ नर्मल पेन्सिल्सहरू मात्र हेराएको छौँ है. अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ प्रोफेसनलहरूले युज गर्ने पेन्सिल, अलि बढी क्वालिटी भएको पेन्सिल्स, हाइपर रियलिजम बनाउने खालको पेन्सिलहरू चाहिँ हुनेछ होइन. सो अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले टम्बो, विन्सर एन्ड न्युटन, मोनो 100, डभेन्ट, स्टेडलर होइन, दे आर मेनी मोर पेन्सिल्स. सो स्टे ट्युन फर द्याट. वी हेभ गट अ लट अफ पेन्सिल्स अहिले पनि. एन्ड obviously if you want to see the part 2, then you have to subscribe the channel, and thank you for watching.